لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبعون الله تبارك وتعالى نعود إلى شرحنا لهذه المنظومة الجميلة، ألا وهي الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله عز وجل ذكرنا أن لما فرغ الناظم من حوادث السيرة المكية قبل البعثة أتبعها بقسيمها، وهي حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة. فبعد البعثة قد عد المؤلف رحمه الله 14 حادثة من حوادثها، وذكرنا أن الحادثة الأولى هي نزول الوحي عليه وبعثته بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور، وهو الأصح عند نقلة السيرة. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal notre explication du poème Al-Mi'iyya au sujet de la vie de la meilleure des créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on avait vu que l'auteur Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a terminé de mentionner les événements de la biographie qui se sont déroulés à la Mecque avant l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a continué en mentionnant cette fois les événements de la biographie prophétique qui se sont déroulés à la Mecque, mais après l'avènement de la prophétie. Donc on a vu avant cela 11 événements, et j'espère que vous avez bien noté les événements différents que l'on a mentionnés, les 11 qui se sont déroulés à la Mecque avant l'avènement de la prophétie.
Et donc là, on a commencé déjà, la fois dernière, à mentionner les événements, cette fois, se déroulant à la Mecque, mais après la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et on avait dit qu'il y avait en tout, Inch'Allah, qu'il y aura en tout 14 événements majeurs que l'on va citer. Donc le premier, on avait dit, c'est la descente de la révélation sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'Allah Jalla wa Ala l'ait envoyé en tant que messager ou est descendu sur lui le message lorsqu'il a atteint donc 40 ans. Lorsqu'il a atteint 40 ans, Allah Jalla wa Ala donc a descendu sur lui la révélation, le message. Et cela c'est la parole de la majorité des ulama et c'est bien sûr c'est ce qui est le plus correct. نعم. ثم ذكرنا الحادثة الثانية وهي رمي الجن بالشهب. رمي الجن بشهب بعد 20 يوما من مبعثه وهو مشهور عند نقلة السيرة. La deuxième ou le deuxième événement, on avait mentionné donc la lapidation des djinns par les météorites, les bolides, et ceci après 20 jours. 20 jours après la prophétie, 20 jours après le début ou l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est l'avis également de la majorité chez les transmetteurs de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. إذن نواصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر طيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. فقال الناظم بعد ذلك: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. طيب. فقال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: يشير أي الناظم إلى بدء الدعوة الجهرية وأنها في السنة 4 من المبعث، وقبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام سرا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله جل وعلا مستخفيا ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. Donc, on poursuit et il dit le poète rahimahullahu ta'ala: ثم دعا في 4 الأعوام, dans le sens de
son vers. Ensuite, il a appelé la 4e année, il a appelé les gens à l'islam, jahratan, de manière ostensible à l'islam. Donc il a appelé les gens de manière ostensible à l'islam. Donc il dit ici le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr ta'ala, que l'auteur nous parle ici du début de la da'wah, mais de manière ostensible. Et que cela donc a commencé à la 4e année après le début de la prophétie. Après le début de la prophétie. Ça veut dire que avant la 4e année de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait aussi les gens à l'islam, mais de manière clandestine, de manière secrète, cachée. Mais à partir de la 4e année, Allah Jalla wa Ala lui a ordonné d'exposer clairement et d'appeler les gens clairement à l'islam de manière manifeste et ostensible. Comme l'a rapporté l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Zad al-Ma'ad. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le début de la prophétie, il a commencé à appeler les gens à l'islam de manière clandestine. Puis Allah Jalla wa Ala a révélé sur lui le verset de la sourate Al-Hijr, verset 94, où Allah Jalla wa Ala lui dit dans le sens rapproché du verset, et expose ce qu'il t'a été ordonné et détourne-toi des polythéistes. Donc à partir de là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à exposer de manière ostensible son appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a commencé à manifester donc son antagonisme vis-à-vis des polythéistes. Et à partir de là, donc, évidemment, les préjudices causés contre lui ont commencé donc à s'intensifier, ainsi que sur les musulmans, jusqu'à ce que Allah tabarak wa ta'ala, il a autorisé aux musulmans de faire les deux immigrations. Na'am. Alhamdulillah. طيب. إذن هذه هي الحادثة الثالثة. الحادثة الثالثة هي جهره بالدعوة. Et donc ceci, c'est le 3e événement majeur après la prophétie se déroulant à la Mecque. C'est quoi? Eh bien c'est la da'wa de manière manifeste, de manière ostensible. La da'wa ostensible. طيب. نعم. إذن كما قال الشيخ العتيبي رحمه الله وحفظه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو إلى الإسلام سرا لمدة 3 سنوات، وفي سنة 4 من البعثة أمره الله جل وعلا بالجهر بالدعوة إلى الإسلام بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان أول من أسلم من الرجال فكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد ابن حارثة. وبدأ الإسلام ينتشر، فأسلم عثمان وطلحة والزبير وبلال وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية بنت خياط وغيرهم. وانتشر الإسلام، ولكن كان معظم من أسلم من الفقراء والضعفاء. Donc, comme il dit le Cheikh Al-Utaybi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé en tant que prophète, il a commencé à appeler les gens, mais comme on a dit, clandestinement, en cachette.
et ceci durant 3 années. Mais à partir de la 4e année de la prophétie, après la prophétie, 4 ans après le début de la prophétie, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de faire da'wa de manière ostensible, d'appeler les gens à l'islam de manière ostensible, de par sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché de la sourate Al-Hijr, et expose clairement ce qu'on t'a ordonné et détourne-toi des polythéistes. Il faut savoir une chose qui est importante et bon de savoir, donc je vous conseille de noter cela. Le premier homme à avoir embrassé l'islam, parmi les hommes, certains ulama disent c'est Abu Bakr. Donc Abu Bakr fut le premier homme à avoir accepté l'islam. La première femme fut Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Khadija. Le premier enfant fut Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et le premier esclave fut Zayd ibn Haritha. Taïb. Donc le premier homme, Abu Bakr, la première femme, Khadija, le premier enfant, Ali, et le premier esclave, Zayd ibn Haritha. Et donc l'islam, à partir de là, il a commencé vraiment à s'étendre. Puis après eux, se sont convertis Uthman, Talha, Az-Zubayr, Bilal, Abdullah ibn Mas'ud, Ammar ibn Yasir, ainsi que son père, Yasir, ainsi que sa mère, Sumayya, bint Khayyat, et autres que eux, parmi les Sahaba, radiyallahu anhum. Et ainsi, l'islam s'est propagé et s'est diffusé. Mais, il faut savoir une chose, que donc, la majorité de ceux qui ont embrassé l'islam, eh bien, étaient en vérité les pauvres et les faibles parmi les gens. Na'am. جيد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ورابع، والأولى أن نقول وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. قال الشارح حفظه الله: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال، هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى، كل قد هاجر إلى بلاد الحبش، أي جميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة في 5 عام، أي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه هي إذن الحادثة الرابعة، وهي هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. Puis il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, il va parler ici de l'immigration des musulmans, des 2 premières immigrations des musulmans, en direction de Al-Habasha, l'Abyssinie, l'équivalent aujourd'hui de toute la région, l'Éthiopie, l'Érythrée, et Djibouti. Cette région-là, à l'époque, on l'appelait Al-Habasha, l'Abyssinie. Donc il dit Warabi'un, et le mieux serait de dire Wa'arba'un, donc 4 minan nisa, 4 parmi les femmes, Wathna ashar, et 12 parmi les hommes. Donc on a ici le nombre d'immigrés qui ont donc quitté Mecca lors de la première immigration vers l'Abyssinie. Donc il y avait 4 femmes et Ithna ashar et 12 hommes. Kullun qad hajara ila biladi al-Hubsh. Donc tous ces gens-là, ces 4 femmes, ces 12 hommes, ont immigré en direction des terres d'Abyssinie. Des terres d'Abyssinie. Fi khamisi am, c'est-à-dire
5 ans après l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a ici le 4e événement majeur après la prophétie, qui est donc l'immigration de certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, en direction de l'Abyssinie. Jahid, il faut savoir que ils étaient partis donc ici la première fois, d'accord, en Abyssinie. قال وفيه عادوا أي في العام نفسه العام الخامس عادوا إلى مكة لأنه بلغهم أن الأمور صلحت والحال طابت والأذى انتهى فرجعوا من الحبشة إلى مكة ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى بلاد الحبشة ثم عادوا إلى بلاد الحبشة لا ملام أي في ذلك. Puis il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, et donc, وَفِي عَادُوا, et lors de la même année, donc la 5e année après la prophétie, donc, ils sont partis immigrer en Abyssinie, mais la même année, ils sont revenus. La même année, ils sont revenus. Pour quelle raison? C'est-à-dire, ils sont revenus à Mecca, car il leur était parvenu une information mensongère, comme quoi les choses s'étaient arrangées pour les musulmans et que leurs conditions s'étaient bonifiées à la Mecque et que les préjudices à leur rencontre s'étaient interrompus. Ce qui fait que ceux qui avaient immigré, eh bien, ont fait demi-tour et sont retournés à Mecca. Et lorsqu'ils sont arrivés à Mecca ou proche de Mecca, voyez, eh bien, il leur est apparu en vérité que ceci était un mensonge et que, au contraire, les préjudices à l'encontre des musulmans n'étaient pas du tout interrompus. Donc certains sont rentrés quand même à Mecca et d'autres ont fait demi-tour et sont retournés, encore une fois, en Abyssinie. En Abyssinie, la malam, c'est-à-dire que cet acte-là, bien sûr, n'est pas condamnable et il n'y a aucun reproche à leur faire par rapport à ceux qui sont retournés par la suite à Mecca. Donc, encore une fois, ceci était le 4e événement, d'accord, après la prophétie. ثم قال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 80 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. طيب قوله 83 رجل أي عدد المهاجرين في الهجرة الثانية من الرجال 83 رجلا وهن 80 أي ومن النساء 18 امرأة. طيب. Donc par la suite il dit l'auteur rahimahullah ta'ala 83 hommes. Donc 83 ici c'est le nombre d'immigrés parmi les hommes lors de la 2e immigration. Donc lorsqu'ils sont partis la 2e fois en direction de l'Abyssinie. D'accord? Donc ils étaient 83 hommes. وَهُنَّ 80 et parmi les femmes elles étaient 80 c'est-à-dire 18 18 femmes. Vous voyez? Donc lors de la 2e immigration sont partis 83 hommes et 18 femmes. طيب. نعم. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة
وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة. طيب، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود ثم أذن لهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة فهاجر من الرجال 83 رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء 18 امرأة فقاموا عند النجاشي على أحسن حال فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم. Il dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zad al-Ma'ad, il dit lorsque les musulmans sont devenus nombreux, les polythéistes, les kuffars ont eu peur des musulmans et donc ils ont accentué et intensifié le mal à l'encontre des musulmans ainsi que les préjudices à leur encontre. Et c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé d'immigrer vers l'Abyssinie. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a là-bas un roi qui n'est pas injuste envers les gens, ou auprès de qui les gens ne sont pas victimes d'injustice. Et donc, les musulmans ont émigré vers l'Abyssinie. Donc, lors de la première immigration, comme on a dit, il y avait 12 hommes et 4 femmes. Parmi les hommes, il y avait Uthman ibn Affan. C'était le premier qui était sorti lors de cette immigration avec son épouse Ruqayya, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils se sont établis à cette époque-là, donc en Abyssinie, et ont été très bien accueillis, alhamdulillah. Puis, comme on a dit, la même année, une information leur est parvenue comme quoi la tribu de Quraysh avait embrassé l'islam. Vous voyez, donc l'information était bien sûr mensongère. Et ils sont donc retournés à Mecca, comme on a dit tout à l'heure. Mais lorsqu'ils ont constaté que, au contraire, la situation avait empiré, eh bien, sont rentrés à Mecca, certains, mais sont retournés en Abyssinie, certains. D'accord? Mais ceux qui sont rentrés à Mecca, eh bien, ils ont été persécutés par la tribu de Quraysh de manière très intense. Et parmi ceux qui sont rentrés à Mecca, il y avait Abdullah ibn Mas'ud. Puis, on leur a autorisé une deuxième fois d'immigrer vers l'Abyssinie. Et comme on a dit, cette fois-là, sont partis, cette fois, 83 hommes. 83 hommes et 18 femmes. Et donc, tout ce groupe-là est resté auprès de Najashi, en français on dit le Négus, le roi d'Abyssinie à l'époque, dans la meilleure des situations, alhamdulillah. Et cela donc n'a pas plu au clan de Quraysh. L'information est parvenue aux oreilles
de Quraysh. Et ils ont donc envoyé Amr ibn al-As ainsi qu'Abdullah ibn Abi Rabi'a, avec un groupe, afin de manigancer contre les musulmans qui avaient immigré là-bas auprès de An-Najashi. Mais, alhamdulillah, ya Allah tabaraka wa ta'ala, il a retourné leur manigance contre eux-mêmes. Il a retourné leur manigance contre eux-mêmes. Taïeb. Aïna. إذن قال الشيخ العتيبي رحمه الله وحفظه بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام وأظهر الإسلام من كان مختفيا له من الصحابة اشتد أذى المشركين حتى قتلوا سمية بنت خياط وعذبوا عمار بن ياسر وأباه فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الهجرة من الصحابة أن يهاجر إلى الحبشة فهاجر في سنة الخامسة من البعثة 12 رجلا و4 نساء وسكنوا في الحبشة آمنين مطمئنين آمنين مطمئنين. طيب هذه هي الهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم بعد مدة عاد منهم من عاد وحاولت قريش استرجاعهم وقدمت رشوة للنجاشي فردها عليهم وأمن الصحابة الذين عنده وأسلم سرا ورجعوا شيئا فشيئا وكان آخر رجوع بقيتهم في سنة 7 حيث وصلوا تحت إمارة جعفر ابن أبي طالب إلى خيبر بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فقسم لهم من الغنائم. طيب. Puis, donc après, pour résumer ici, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait manifesté de manière ostensible son appel à l'islam et que ceux qui à la base avaient embrassé l'islam de manière clandestine ont commencé à le montrer et à le manifester, les préjudices de la part des polythéistes ont commencé à s'intensifier à l'encontre des musulmans, jusqu'à ce qu'ils aient assassiné la mère de Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, Sumayya bint Khayyat, radiyallahu anha. Et qu'ils aient torturé son fils Ammar ibn Yasir ainsi que son père Yasir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc autorisé ceux qui le voulaient d'immigrer vers l'Abyssinie. Et donc ils ont immigré la première fois, comme on a dit, la 5e année après l'avènement de la prophétie. Et parmi eux, il y avait 12 hommes et 4 femmes. Et ils sont donc restés un certain temps en Abyssinie, en sécurité et en paix. Mais après un certain temps, donc, ils sont revenus. Certains parmi eux sont revenus. D'accord ? Et donc, Quraysh, la tribu des Quraysh, les Kuffar, ont voulu les ramener. D'accord ? Ça c'est après leur deuxième immigration. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une délégation. Les polythéistes ont envoyé une délégation auprès de Najashi. Et ils ont voulu verser ou donner, comme on dit, une rashwa, un pot de vin, un cadeau
afin qu'il accepte de leur livrer les musulmans. Et il a refusé, alhamdulillah. Et il a protégé les compagnons qui étaient auprès de lui. Et puis, il a même embrassé l'islam clandestinement. Il a embrassé l'islam clandestinement, yani al-Najashi, rahimahullah ta'ala. Taïb. Et donc, les musulmans, après ça, sont revenus à la Mecque, yani de manière progressive, petit à petit. Taïb. Et le dernier groupe qui est revenu à la Mecque, yani c'était lors de la 7e année. Lors de la 7e année, après la prophétie, lorsque ils sont arrivés sous la direction et le commandement de Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far qui était donc à ce moment-là l'émir, le chef des immigrés, et qui est aussi le frère d'Ali, Ja'far ibn Abi Talib. Lorsqu'ils sont arrivés à Khaybar, après que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc avait conquis Khaybar. Donc c'était la 7e année de la Hijra, et non de la prophétie, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, ici c'est la 7e année. Donc le dernier groupe qui a quitté l'Abyssinie, c'était lors de la 7e année après l'immigration du prophète. Après l'immigration, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Médina. D'accord? Donc cette 7e année-là, l'année où ils ont conquis les musulmans, ils ont conquis Khaybar, et bien le dernier groupe est arrivé, et à leur tête il y avait Ja'far ibn Abi Talib, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a partagé les butins avec ce dernier groupe-là, alhamdulillah. ثم قال الناظم رحمه الله ثم قد أسلم في السادس من المبعث بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام وقيل في سنة الثانية نعم حمزة الأسد أي عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وكان في إسلامه نصرة للدين وعز للمسلمين وأسلم من بعده بأيام قلائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان إسلامهما فتحا عظيما أعز الله بهما الإسلام والمسلمين. Puis il dit l'auteur, et on finira sur ça Inch'Allah, il dit ensuite a embrassé l'islam à la 6e année, c'est-à-dire ici la 6e année de la prophétie. La 6e année de la prophétie. Donc faites attention ici quand on parle d'année, quand on dit 6e, 4e, 7e année, ça va dépendre sur quoi on se base. Est-ce qu'on se base sur le début de la prophétie ou sur le début de l'immigration du prophète Mohammed à Médine? D'accord? Donc c'est deux choses différentes. Donc ici c'est la 6e année après l'avènement de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était entré à Dar al-Arqam. Donc Dar al-Arqam, c'est un endroit situé sur le flanc de As-Safa, du mont Safa. Certains disent la 2e année. Donc on voit ici qu'il y a divergence. Certains disent que il a embrassé l'islam la 6e année, d'autres la 2e année. Al-Muhim, on parle ici de qui? On parle de Hamza. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle paternel, yani le frère de son père, Abdullah, et également le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lait. Donc l'oncle paternel du prophète, mais aussi son frère de lait. Son frère de lait, c'est-à-dire qu'ils ont eu la même nourrice. Et donc, grâce ou par le biais de son islam, la religion a été secourue, bihamdillah azza wa jalla, et les musulmans ont été fortifiés par
l'islam de Hamza al-Assad, le lion, comme l'a surnommé le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, hein, Asadullah wa Rasulihi, le lion d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que quelques jours après Hamza, après l'islam de Hamza, a embrassé l'islam Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et donc bien sûr on a ici deux conversions, celle de Hamza et celle de Omar radiyallahu anhuma, qui sont une cause énorme de triomphe de l'islam et par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a fortifié l'islam, hein, et a honoré l'islam à travers donc ces deux hommes qui sont Hamza, le lion d'Allah et de son messager, et Omar ibn Khattab al-Farouq radiyallahu anhuma. فنكتفي بهذا إن شاء الله لليوم، ونواصل الأسبوع القادم بإذن الله. بارك الله فيكم، والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.